istiqomah. Mencari teman yang baik. Kalau kita malas-malas, berkawan dengan orang yang baik. Kalau kita malas salat, ada kawan yang baik, payah kita salat. Kita malas majelis, diajaknya payah majelis. Kau kata motor, bagi aku hantar. Cuma isi. Streaming gimana? Oke, Yayasan Rupi Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang sudah berjalan. Setelah ini tim hadrah bakal bacakan maulid. Mohon persediaannya untuk kita menghalul qiyam. Menghalul qiyam lagi tegak. Bakal ada ketua rombongan dan pengurus yayasan itu. Oke, tim hadrah yang ini juga minta maaf janjinya jam 7, datangnya mulai jam 10. Wih, mulut Al-Mengas. Ya. Tim hadrah apa namanya? Bimbing terkering ya. Baca maulid. Bukan karena maulid Adi Pelamik. Ya. Baca maulid. Kalau maulid kita berusaha untuk hadirkan hati kita bahwasanya ketika setiap maulid itu, ketika mahalul qiyam itu, Rasulullah itu hadir di hadapan kita. Secara mata zahir kita tidak baca nyingoknya, namun yakinlah Rasulullah hadir, dan kita berusaha untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, minta maaf kalau kepanjangan. Minta maaf kalau kepanjangan. Kalau nama kami Juliansa, nama kami Sudarman Pauno, kami kakak kamu. Ada peninggalan. Kalau kamu penting minta maaf Iya, kalau ringan kok. Ya, maaf. Oke, silakan teman-teman untuk baca maulid. Kawan-kawan kalau ada kitabnya atau ada di HP-nya, tidak apa-apa sambil galeri, sambil baca, biar lebih khusyuk. Jangan tidur. الفتح والتنين والصلاة والحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفتح إلى صاحب الكتاب مولد أبي علوي سيد الوالد الحبيب عمر بن محمد بن سليم الحفيظ إرشاد بكر وسليم سيء لله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فيا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المستمعون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وعلى الورى نسبة وأنفاع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد اسم البرايا دهر وأوساع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسلك بنا رب الخير أنواع يا رب صل على محمد
المختار بل العالم إليه بالإذن قد آيانا صلى عليك الله بارك الذي بك يرشف وخصنا وحدانا وعليك الأطهار وعلى اسمك الأسمى فرسل النجاة وعلى صحابتك الكرام مبادئك أصبر لولائه والتابعين لهم بصدق ما على أيوانته جل شجاعه والله ما ذكر الحبيب المحب إنا يرضى وإلى المشوار إلى المحبون الذين عليهم أزل النفوس مع النفائس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بالإنكاش وأذهب فاحتاجت الألوان تشتاق اللقاء وتحن وتسأل ربها المحبين سير المشفع ورثها ويثت إلى أوصاف طه المجتبى وحبيب قلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك فإليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طاعته من به في ذكره عزم به من نانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل كونه فيفرح به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى متسما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه مستسبقا أنوار القيامة كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين القرآن وبين ما فاستغفر بالمهلة الأذى والقبر قرآنا صلى الله عليه واعبد إلى أسرار من لم يزل ينقلني بين الخيار وصانا صلى الله عليه لم تفترق من صحبتين إلا أنا في خيرها حتى بروجها صلى الله عليه فأما الخيار وخيار قد خلت من نكاح الإله وصانا صلى الله عليه قدره الله وحما اختاره وبارك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوفيق ربنا نسيت وأوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر لي الإمام المعتبر في الكتب بين أخذ ميثاق الذين لما آتيتهم من حكمة لحسان وجاءكم رسول لا تؤمنون وتنصرون وتسلمون قد بشروا أقربهم بالمصطفى وعزم بذلك رتبة ومكانا فهو من جاء خير مقدم ينشر تحت لواء يا أمة الإسلام أول شافع وشفع لنا قد حتى يرفع صوت عظاك يصغى لقولك نجم فخرك ولما بحمد الله جل بيده ولأعلى الهادي أنا الجنان وأكرم الخلق على الله أناه فقد حماك الله منه ولسوف يعطيك فترضى الذي يعطيك فصنع الله بالله كالرزق وصف محمد كلمة تزيها من قلوبها يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعا وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مقامي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما جمع فتى البروز بأحمد عن من ما شاء حملت به الأم الأمينة من ترابهم وانها على الإله وكان من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب وأهلها قد بشروا وقد كان ينذر كما وجدوا وسرى النبي بالرسول على وظلم شبه الشر عبد المنافذ لمسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Ibar Marusa, yang terhormat Ayahanda Insinyur Kiai Agus Haji Ahmad. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan silat tumpang oleh tim Irma Palembang. Mundur lagi. Silat tumpang merupakan seni bela diri tradisional milik daerah Palembang dan Sumatera Selatan. Seni bela diri tradisional ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Untuk saat ini, silat tumpang dikembangkan oleh Ustaz Kemas Haji Andi Sarifudin MAG, dan beliau juga menjadi pengajar silat tumpang untuk Irma Palembang, dengan harapan agar terus berkembang dan dilestarikan.
Itulah tadi penampilan silat puntang oleh tim Irma Palembang. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan dengan khusyuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Akina Akbar Al-Hamdi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhina para al-Amri. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Open Recruitment Angkatan ke-31 Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang kepada Akhina Muhammad Mursalin Kurniawan. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, kita langsung saja ke kata sambutan untuk Ketua Umum kepada Akhina Muhammad Mursalin Kurniawan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ayanda Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Bapak Ki Agus Insinyur Ahmad Sarodi, dan yang terhormat pemateri kita pada hari ini Al-Ustaz Ibar Barabsyah, yang juga selaku alumni Irma Palembang. Yang terhormat para kakanda dan ayunda alumni dari Irma Palembang. Yang terhormat Ketua Umum Irma Palembang dan para jajarannya. Yang terhormat para pengurus dan panitia OR dan Ramatama Angkatan 31, serta para kawan-kawan peserta Open Recruitment dan Ramatama Irma ke-31 yang saya sayangi. Terima kasih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu mensukseskan acara Open Recruitment 31 ini dari awal pembukaan OR sampai dengan sekarang. Tidak terasa kita sudah memasuki kegiatan awal untuk peserta Open Recruitment 31 ini. Untuk pendaftaran offline dimulai pada tanggal 14 sampai 21 Januari 2021
2021, sedangkan yang online dimulai pada tanggal 19 Januari 2021. Dengan jumlah peserta offline ikhwan sebanyak 95 orang, akhwat 105 orang, dan online ikhwan 6 orang, akhwat 34 orang. Total seluruh peserta open recruitment ke-31 ikhwan 101 orang dan total akhwat 139 orang. Total seluruh peserta yang mendaftar IRMA Palembang ke-31 adalah 240 orang. Saya pribadi selaku ketua pelaksana mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung di keluarga besar IRMA Palembang, dan semoga kawan-kawan peserta angkatan ke-31 ini bisa istiqomah sampai menjadi pengurus IRMA Palembang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akina Muhammad Mursali Kurniawan yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang kepada Kakanda Muhammad Nuri Tabriawan SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ayahanda Ketua Umum Yayasan Masjid Agung, Ayah Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sanusi, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mengemban amanah mengurus Masjid Sultan Mahmud Batu Jaya Kukulomo, dan senantiasa dilancarkan rezekinya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga sini hadir alumni IRMA, sekaligus akan memberikan kita motivasi tausiah. Itu Ustaz Ibar Barasa. Beliau merupakan salah satu yang membuat ukiran di Masjid Agung ini. Ini salah satu alumni IRMA yang sukses ya. Dan juga yang kami hormati para pengurus, ketua 1, ketua 2, para kepala bidang, sekretaris, bendahara, dan yang kami hormati juga kami banggakan para pengurus IRMA periode 2020. Dan yang kami banggakan dan kami cintai teman-teman sekalian, peserta Ramadama Open Recruitment angkatan ke-31. Ahlan wa sahlan pada antum sekalian yang telah bisa hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan pada pagi hari ini kita bisa hadir di dalam kegiatan Ramah Tama Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang ke-31. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin umat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.
dengan satu harapan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, antum semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut dalam kegiatan Open Recruitment IRMA yang 31 ini. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullah khair kepada para panitia yang telah sibuk mensukseskan kegiatan Rabu Kama ini. Hari ini merupakan bisa jadi menjadi hari yang bersejarah untuk antum, karena hari ini kita bisa menjadi keluarga Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang dalam proses open recruitment. Maka dari itu rekan sekalian, di IRMA ini berbagai macam kegiatan ada. Seperti tadi ada dalam bidang olahraga, yaitu silat buntal. Ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu ba'da asar. Ada kegiatan kuliah duha, ada kegiatan fikih, kegiatan dalam kegiatan kuliah duha yaitu ada kegiatan bahas mengenai sejarah, akhlak dan lain-lain. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan masa remaja ini untuk menuntut ilmu dan kita bisa bergabung dalam Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ini agar kita semua sesuai dengan judul kita pada hari ini menjamin tali silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan kita berdoa kita semua istiqomah dalam mengikuti rangkaian kegiatan OR IRMA ke-31 ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Pada Allah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Muhammad Nuri Tabriawansa yang telah memberikan kata sambutan. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ayahanda Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Insinyur Kiai Haji Ahmad Sarmufi. Kepada Ayahanda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Ibar Barabsah. Beliau ini yang termasuk dulunya aktif di lingkungan Yayasan Masjid Agung ini, tapi sekarang sudah sibuk di luar. Saya hormati dan terima kasih kehadirannya. Dia Ketua Pelaksana pengurus ISMA, Ketua pengurus ISMA dan anggota pengurus lainnya yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai. Kemudian ketua pelaksana untuk rekrutmen remaja masjid yang baru. Saya ucapkan terima kasih yang telah berbuat untuk kegiatan di Masjid Agung ini, di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Romo ini, merekrut para remaja untuk bergabung di dalam komunitas Yayasan Masjid Agung Palembang. Pertama-tama mari kita intinya mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah diberikan nikmat, kemudahan, kesehatan, iman untuk melaksanakan silaturahmi, untuk melakukan silaturahmi
dalam bagian kegiatan rekrutmen, ya, open rekrutmen Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Tujuannya antara lain untuk menyambung tali silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan dalam silaturahim ini, ya, kita benar-benar diberikan oleh Allah kemudahan untuk kuat, ya, ukhuwah kita menjadi kuat, dan silaturahmi kita tetap terjaga, dan kita akan diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita harapkan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, ya, dan adik-adik, mungkin anak-anak, remaja, baik yang sudah lama, ya, maupun yang akan masuk, yang saya cintai, saya ucapkan untuk yang baru selamat datang, ya. Saya akan mencoba dulu menjelaskan masalah Masjid Agung, ya. Kita Masjid Agung, nah, itu populernya Masjid Agung. Nah, kalau kelembagaannya, organisasinya Yayasan Masjid Agung. Nah, sekarang Masjid Agung itu kita beri nama dengan Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama. Kalau Masjid Agung itu sudah ada di mana-mana, kan belum nama Masjid Agung Palembang karena ada di Palembang. Ada Masjid Agung Batu Raja, ada Masjid Agung Pangkalan Balai, Banyuasin. Nah, oleh karena itu kita berikan nama, ya, sejak tahun berapa, ya? Tahun 2018 kalau nggak salah, ya. Ditetapkan nama masjid kita ini Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama. Nah, masjid itu adalah bagian daripada kelembagaan yang lebih luas lagi, Yayasan Masjid Agung Palembang. Mungkin terutama yang remaja baru, kalau mendengar kata atau ingin ke Masjid Agung, maka bayangannya gedung masjid ini, masuk pagar dan gedung masjid ini, ya. Kemudian aktivitasnya ibadah, sholat, mungkin ada ceramah, pengajian, barangkali itu. Nah, ini saya akan coba menyampaikan aktivitas lain atau yang lebih luas yang kita pahami tentang Masjid Agung. Sekarang nama tidak usah lagi nama masjid, ubahlah dengan Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama. Remaja masjid tetap kita pakai dengan Remaja Masjid Agung Palembang. Nah, Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama dan Remaja Masjid Agung, Remaja Masjid Agung Palembang atau IRMA, Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, itu ada di dalam wadah yang lebih besar, yaitu Yayasan Masjid Agung Palembang. Yayasan Masjid Agung Palembang. Jadi secara hukum, ya, kelembagaan kita berhadapan dengan pemerintah, berhadapan keluar, maka kita membawa Yayasan Masjid Agung Palembang. Jadi IRMA itu bagian daripada Yayasan Masjid Agung Palembang. Nah, kalau sudah kita berbicara Yayasan Agung Palembang, ada masjidnya, Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama. Masjid ini adalah secara fisik suatu gedung untuk kegiatan ibadah. Apa saja ibadahnya, mulai dari sholat. Sholat apa saja dilakukan di sini. Ya, yang paling ramai adalah sholat tarawih dan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri sampai ke lapangan dan kadang-kadang sampai ke jembatan Ampera. Nah, sudah itu ada apa lagi? Kegiatan pengajian, ya. Pendidikan agama melalui pengajian atau cawisan. Ba'da sholat, baik sholat rawatib, ya, maupun sholat-sholat lainnya, ya. Seperti tadi sudah sholat duha, sudah sholat duha ada ceramah. Nah, kemudian ada lagi di Yayasan Masjid Agung ini adalah
lembaga pendidikan. Ya kan? Kalau ada Irma di kita remaja ada lembaga pendidikan, ada TK, ada TBA, ada TK, ada PAUD apa ya, pra TK itu, ada lagi SD. Nah, kemudian di samping itu ya ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, masing-masing kegiatan ini diisi oleh orang yang terlibat di dalam komunitas Yayasan Masjidil Palembang, itu termasuk remaja. Ya. Ini yang saya masih belum melihat ya, action remaja. Jadi saya harapkan remaja ini kamu datang ke sini terlibat di dalam lingkungan masjid. Apa yang dilakukan masjid ini terlibat, ya kan? Jangan memindahkan kegiatan kamu ke dalam masjid, tapi mari ikut di dalam kegiatan masjid. Ya. Seperti tadi silat, ya kan? Silat itu adalah bagian kegiatan ibadah itu kan. Sunnah Rasul ya. Tapi tidak mungkin orang tua, tapi gurunya itu ketua kan. Andi Hakim itu ketua, Andi Saripudin itu ketua masjid di sini kan. Nah dia turun tangan untuk melatih. Nah mungkin ada olahraga yang lain yang sesuai dengan sunnah Rasul. Saya sudah mengingatkan kemarin, sudah menyampaikan panahan. Coba rancanglah, ya rancang, buat desain, ya. Buat desain. Tadi saya habis ceramah dengan Profesor Yono, ngobrol ya, dia senang, tertarik ya. Kalau kita buat gelanggang panahan, nah coba siap bagian olahraga ya, bidang olahraga, dipelajari, cari informasi sekarang mudah, cari di Google kan. Secara cari di Google, cari di mana sudah ada itu kan, di mana misalkan di sekitar Palembang di mana kan. Nah kita buat, ya kan. Nah buat desainnya nanti sampaikan dengan terus kan, kita lihat. Nah karena banyak yang tertarik itu. Nah, kemudian saya juga ingin mengajak remaja ini kan, untuk mengeluarkan kreativitas. Ya kan nanti akan disampaikan oleh Pak Ibar ya, bagaimana berkreativitas, munculkan kreativitas, manfaatkan fasilitas. Ini kita sediakan gedung besar begini. Nah sebenarnya kita juga ada internet, wifi itu ada wifi. Ini pengeluar wifi kan. Nah coba yang membidangi ini, coba remaja yang lama yang membidangi ini, coba ya. Ini tidak digunakan maksud saya kan. Ini dulu di sini ada, ini saya stop, saya perintahkan untuk di stop di ruangan ini karena mengganggu. Jadi orang-orang sholat, banyak orang sholat Jumat itu nggak sibuk dia begini. Dan yang lebih terakhir lagi, saya temukan sore-sore hari pojok-pojok, ada pojok sana, ada pojok ini. Rupanya memanfaatkan internet ini, baik ini, anak-anak. Nah, ini ada di ruang kantor. Jadi siapa nanti Ori ya, yang ahli itu di mesin itu, nah ini kan Asari ini kan. Ada dua channel wifi ini ya. Nah satu yang dari Palembang Maju ya, satu lagi di Sitagung. Nah yang Sitagung ini macet. Nah coba, karena ada sesuatu yang belum diselesaikan dengan Telkom. Ya, tolong nanti Pak Azhari bisa, Pak Azhari ya bersama-sama, karena nanti ngadep saya kan. Bagaimana kita menyelesaikan itu? Saya nggak diselesaikan masalah itu. Nah manfaatkan wifi ini, dengan manfaatkan. Karena melalui dengan fasilitas ini, ya, dengan fasilitas itu banyak sekali bisa kita lakukan, ya, gitu kan. YouTube, ya, buat YouTube, sudah buat YouTube, sudah ya. Nah coba kamu ambil ya kegiatan pengajian itu ya. Kamu lihat, saya kepengen ya, yang MC itu ya dibantu oleh saya kan, ngikuti pengajian Cawisan. Nah lihat yang mana yang paling ramai. Coba itu
ditayangkan di ini di YouTube gitu kan, tayangkan di YouTube kan, tayangkan di YouTube. Seperti saya lihat yang Ustaz Majid, yang sampai Ustaz Majid itu banyak yang mengikuti, dan anak-anak muda yang muda juga banyak, ada yang sampai merekam, ya kan? Nah materinya itu ya bagus, dan memang materi pengajian di sini semua kita memerlukannya gitu ya. Orang-orang yang paling ini memerlukannya, makanya kita ada TV yang di bawah koordinator Ustaz Ridzi, TV MAPTV, MAPTV ya, Masjid Agung Palembang TV. Nah itu menyiarkan pengajian-pengajian itu. Nah bisa juga dibantu dengan YouTube. Nah, bisa dimanfaatkan oleh, didaya gunakan oleh remaja. Jadi saya ingin sekarang rintis oleh Ori kan tinggal setahun lagi ya. Nanti siapa yang tua selanjutnya, calon kader ini kan siapa aja untuk meneruskan. Saya ingin ya Irma ini punya aktivitas yang resmi yang bisa menghasilkan uang, tapi harus di bawah yayasan. Satu contoh apa ya? Tadi sudah Dr. Profesor Yono, kalau ada panahan itu bisa jadi gelanggang ya. Orang mau ikut di situ, mau panahan itu bayar. Berapa katanya? 30.000 apa? Nanti kan bagaimana teknis itu? Nah itu dipelajari kan? Nah, demikian juga kalau kita sudah buka YouTube gitu ya, kita buat akun itu, dan yang lain-lain coba cari ya, cari kreativitas dengan fasilitas yang ada di sini, gitu ya. Fasilitas yang ada di sini. Karena remaja adalah struktur penduduk yang mungkin terbesar potensinya. Remaja ini kan kamu mulai dari mungkin selesai SMA kan ya. Ada yang sudah tamat kuliah, ya kan? Nah, coba berkolaborasi, kreativitas, munculkan, tampilkan. Kalau memerlukan fasilitas dari masjid ini, manfaatkan. Ini kita nggak bayar ini kan? Ini yang saya ini sedang bergulat terus pikiran saya, kenapa belum bisa memanfaatkan fasilitas yang dibayarin orang. Ada 2 orang ya, fasilitas listrik dan air. Ada 2 orang yang membayarin. Tapi nggak mungkin dua-duanya bayarin kan. Tapi saya mau ambil uang yang satunya ini, dia nggak bisa kan. Akhirnya kan dialihkan, dia bisa bayarin yang lain, kan? Jadi ini sudah ada yang bayarin, ada lagi yang mau bayarin. Masa saya mau bayarin itu gimana? Wah nggak bisa, sudah ada yang bayarin. Yang lain aja kan. Nah, ada dia yang bayarin yang lain. Nah, artinya ini fasilitas ini coba kita pasangin bayar, kan? Tapi kita nggak bayar, ada yang bayarin gitu kan. Di ruang kamu ada AC, kan? Ada yang bayarin. Nah, fasilitas kita manfaatkan, ada ruang-ruang, manfaatkan. Kan? Coba cari kreativitas, manfaatkan itu menjadi fasilitas kegiatan remaja yang produktif, itu yang saya inginkan. Coba berkreasi. Kita lihat sekarang mungkin mainnya internet, wifi itu kita ada 2 wifi, itu satu yang sekarang nanti coba bisa taruh di bawah satu, dulu kan di bawah satu kan. Nah kalau dia sudah jalan 2 kan bisa. Kalau memang remaja masjid ingin taruh di bawah, kita taruh di bawah, nggak apa-apa kan. Tapi jangan di ruang ibadah, gitu kan. Nah, tapi ada kegiatan maksudnya. Kegiatan yang memanfaatkan itu. Nah itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan ya kepada adik-adik atau anak-anak remaja yang baru masuk. Selamat datang di lingkungan komunitas masjid, gedungnya Masjid Sultan Mahmud Badarudin, yayasannya Yayasan Radian Palembang, dan komunitas kamu disebut Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang.
Nah, manfaatkan ya, komunitas ini, fasilitas yang ada, aktivitas yang ada, ya kan? Aktivitas utama adalah ibadah. Masjid ini dibangun zaman Sultan pada tahun 1738 mulai tahun pertama, dan sudah banyak menghasilkan ulama. Ya, yang terkenal, ya salah satunya Syekh Abdul Somad Al-Albani. Nah itu sudah sangat terkenal dan sudah kelas wali. Yang ada di Palembang, ulama-ulama yang ada di Palembang sudah ada juga yang kelasnya wali. Itu kakeknya Ustaz Andi, yainya Ustaz Andi itu sudah kelas wali di Pulau. Nah dia belajar dibesarkan di lingkungan masjid sudah mau belajar ini. Ya. Nah, yang saya titipkan kepada anak-anak ini, ya, ikuti kegiatan ibadah di sini. Kegiatan ibadah di sini sudah menunjukkan hasil, ya kan? Hasil ulama ada jadi wali, ya. Nah, ada ciri khas ibadah di sini, ya. Apa itu? Ya, dia penganut paham ahli sunnah wal jamaah, ya, mazhab Syafi'i, ya. Tolong adik-adik remaja ikuti di sini, ya. Kalau bahasa remaja barangkali metode ibadah, sholat, ikuti cara di sini. Ya. Sekarang banyak sekali cara-cara yang baru gitu ya. Banyak sekali yang memasukkan cara-cara ibadah yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita nilai itu bagus, oh itu benar. Nah, tapi bukti itu kebenarannya kadang-kadang hanya lewat diskusi, belum ada hasilnya wujudnya. Nah kalau dari Masjid Agung ini sudah ada hasilnya, sudah ada. Jadi wali itu sudah banyak di sini. Guru-guru yang kelas wali itu banyak di sini. Ya. Jadi tolong ini yang saya titipkan, ya, karena ini kewajiban, salah satu kewajiban saya untuk membina remaja menjadi dewasa supaya nanti tidak membawa hal baru gitu ya. Nah ini yang saya koreksi, karena saya lihat banyak yang sudah berani ya di lingkungan ini. Alhamdulillah tidak ada di masjid Budaya, tidak ada di masjid Sultan Mahmud Al-Jaya Kerama ini. Yang ada di sekitar masjid ini yang hal-hal paham baru. Nah itu tolong ya remaja-remaja senior untuk menjaga ini, menjaga ini. Kemudian saya juga menginginkan ini Pak Ipar, saya ingin ada ikatan alumninya, ya kan? Alumni itu tetap bergabung di sini. Tadi saya sudah ngobrol dengan Profesor Yono, kebetulan ada Dr. Peri, ya. Kita akan membangun klinik, ya kan? Nah, siapa dokternya? Ya, dokter alumni sini, gitu ya. Nanti kita akan membangun juga fasilitas untuk kegiatan ekonomi, ya kan? Tapi bukan di sini ya. Nah, saya harapkan siapa yang terlibat di situ? Ya alumni, ya kan? Alumni mungkin ada jadi pedagang, mungkin ada jadi usaha. Nah itu yang kita libatkan, kan? Nah itu yang harapkan ya. Saya rasa saya sudah diingatkan banyak lagi sebenarnya yang saya sampaikan, tapi untuk sementara itu saja ya. Jadi sekali lagi saya titip ya, adik-adik, anak-anak sekalian ini, kalau sudah masuk di lingkungan masjid, bahwa kamu tadi ada 200 ya, 200-an. Sebenarnya remaja yang ada di Palembang ini ada mungkin hampir mendekati 500.000 barangkali. Nah, paling tidak 300.000. Nah, kamu di dalam 300.000 tadi, ya, cuma 200 orang yang terpilih artinya kan. Masjid Agung di Palembang ini cuma satu inilah. Ya. Jadi kamu orang yang terpilih. Nah itu apa itu? Rasakan di pada diri kita, oh saya ini orang yang terpilih ya gitu ya. Nah saya juga mengharapkan nanti yang melalui silat ori yang supaya membina remaja-remaja masjid yang ada di masjid-masjid lain, ya kan. Tapi kapan buat ya satu model atau undangan mereka ya, buat dulu sistemnya gimana caranya itu kan. Nah mereka dilibatkan. Nanti pada suatu saat kita adakan turnamen silat itu, silat
Kita libatkan pemerintah gubernur untuk meresmikannya. Nah itu event itu kira-kira yang harus sudah siap kamu lakukan paling tidak 2000 kalau menjelang pemilihan gubernur. Nah, kita siap membuka gelanggang itu, ya. Kita siap membuka gelanggang itu, gelanggang turnamen silat untuk sekota Madia boleh mainnya dulu. Kali itu sudah kita mulai situ, bila perlu semua terserah. Ya. Nah itulah kira-kira dari yang perlu saya sampaikan. Ya. Lebih dan terang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih terutama kepada anak-anak yang sudah bersama ya melaksanakan kegiatan ini. Dan sekali lagi juga saya selalu mengingatkan bahwa kita sudah di Masjid Agung ini kan ada manajemen gitu ya. Nah ini kan saya selalu ingatkan dari timnya ini kan belajar masalah manajemen. Yang saya katakan manajemen itu antara lain ya tertib menyusun kegiatan per tahun. Tahun 2001 sudah dipikirkan pada tahun 2020 apa saja yang mau saya laksanakan. Nah itu diajukan nanti kan diajukan ke pengurus nanti disetujui gitu ya, disetujui. Nah yang menyetujui bukan ketua sendiri, dia diproses kan, ada sekretaris, ada bendahara kan. Jadi kamu kalau kata saya nggak bisa memutuskan kan. Secara tertulis kami sampaikan nanti ada diproses. Nah itu disiapkan di akhir tahun untuk tahun berikutnya kan? Supaya kita tertib. Itu sekaligus membuat pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Nah, saya mengikuti ada pelajaran internet yang secara gratis seperti WA itu. Saya lihat dia metode-metode yang seperti itu. Cara berpikir kita itu kan dilatih. Nah ini kan. Jangan besok mau kegiatan hari ini disampaikan. Kalau dulu masih tidak menguntungkan gitu kan. Saya menyetujui yang kamu minta untuk besok. Yang belum kamu rencanakan dari dulu. Saya setuju. Bisa mengganggu kegiatan yang lain. Nah ini kan. Coba kita latih gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jendika Besari Asari yang telah memberikan kata sambutan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita dengarkan dengan khusyuk dan khidmat motivasi dan tausiah agama Islam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ibar Barusa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kita sudah ya. Mesti semangat, harus semangat. Jadi siapa yang jawab salamnya tidak semangat, itu doakan malam ini bilang ya. Kami ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wal kinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, sesepuh kami, mamanda kami, guru kami, Ketua Yayasan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wigrowo, Bapak Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sanusi, yang tadi sudah menyampaikan kata sambutannya,
dan yang kami hormati rekan-rekan satu alumni dengan kami, ada Ustadz Azhari yang sampai saat ini baru datang dan alhamdulillah bersama kita, dan yang kami hormati Ketua Ikatan Remaja Masjid Agung Dinda Oli, panitia pelaksana, menyambung tali silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ikatan ke-31, dan tidak lupa para pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung dan hadirin yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim kita bersama. Semoga kita dengan sebab beradanya kita di dalam ini, di dalam masjid yang mulia ini, menjadi sebab juga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama Rasulullah SAW. Amin. Bertabur nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, yang seyogianya menghantarkan kita kepada rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, diringankan langkah kaki kita di menuju masjid yang mulia ini. Jika tidak karena iman, maka niscaya kita tidak akan sampai ke masjid ini. Maka mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita ayunkan menuju masjid ini dari rumah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta salawat kita memohon kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW bersama para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin. Bapak-bapak, adik-adik remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami sudah menyampaikan Pak Oli tadi, bahwasanya permulaan ingin kami sampaikan itu bab perkara iman dulu. Jadi nanti baru di pertengahan kita baru memasuki sesi kita, yaitu menyambung ukhuwah tali silaturahmi, memperkuat. Adik-adik sekalian, bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semulia-mulia hubungan antara sang makhluk dengan sang khaliq, antara kita selaku manusia dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah selaku pencipta. Itu dikarenakan karena manusia adalah semulia-mulia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas permukaan bumi ini, dan semulia-mulia anggota tubuh yang dimiliki oleh manusia ini adalah terletak kepada hatinya. Dan semulia-mulia manusia yang memiliki hati itu adalah hatinya yang beriman kepada Allah. Dan semulia-mulia manusia yang memiliki hati yang beriman kepada Allah disertai dengan amal soleh. Maka dari itu siapa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, pancaran sinar di hatinya cahaya keimanan, maka sesungguhnya itu merupakan semulia-mulia karunia dan seagung-agung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna Allah habba ilaikumul iman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menimbulkan cintamu kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubihim. Dan Allah sudah menjadikan keimanan itu sebagai perhiasan di dalam hatimu. Wa karraha 'alaikumul kufr wal fusuq wal 'isyan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah yang menetapkan di hatimu rasa kebencian kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kedurhakaan. Ulaika hum rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Fadlan, dan yang demikian itu adalah merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seseorang yang mengaku dirinya sebagai manusia yang beriman kepada Allah harus cinta kepada perkara keimanan dan benci kepada perkara kekufuran, kemusyrikan, kefasikan dan kedurhakaan. Maka dari itu adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman tentunya tidak sebatas ucapan di lidah dan di bibir saja, melainkan iman yang sebenarnya itu adalah memenuhi seluruh isi hati pribadinya.
dengan cahaya keimanan, dengan akidah yang benar, agar terpancar bias di dalam diri seseorang yang beriman itu, sebagaimana halnya bias atau sinar yang diberikan oleh matahari yang menerangi bumi. Maka jadilah seperti pribadi matahari. Dilihat atau tidak dilihat, dia tetap dihinari. Dipuji atau tidak dipuji, matahari tetap memberikan penerangan kepada siapapun. Dan begitu juga dengan bunga yang memberikan kesan dan bias, yaitu menimbulkan aroma yang sedap, aroma yang wangi. Dan ikuti apa seperti yang difalsafahkan dengan bunga mawar. Bunga mawar tidak pernah merasa sakit hati deh. Sekalipun kita menyematkan kalimat kepada bunga mawar itu, bunga mawar berduri. Maka dari itu orang yang beriman harus memiliki kriteria tertentu agar terpancar di dalam dirinya itu bias kepada orang lain. Nah, bias itu, kriteria itu diantaranya adalah orang yang beriman itu harus memiliki sifat kasih dan sayang. Kalau anda tidak memiliki sifat dan kasih dan sayang, maka belum sempurna keimanan kita itu, Pak. Kata Rasulullah SAW, "Man la yarhamun nas, la yarhamullah." Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan prinsip orang-orang yang beriman itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Masjid Agung. Tinggal yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa kita berikan kepada manusia yang lain? Apalagi di masjid kita ini, Pak. Dek, kakak, boleh panggil kakak, besar di Masjid Agung ini, karena rumahnya dekat dengan Masjid Agung dulu waktu belum pelebaran Masjid Agung. Jika kita tidak betul-betul memahami keadaan Masjid Agung, fasilitas yang ada di dalamnya, besar nanti kamu akan merasakan rugi. Karena fasilitas yang ada di sini betul-betul akan membuat kita menjadi baik. Kakak akan mohon maaf deh. Kakak banyak punya kawan seperti Ustaz Azhari, Ustaz Agus Muslim. Kawan kami ngobrol. Bahkan kawan kami bersama waktu masih kecil di 19 ini, jalan main gitar, nyanyi-nyanyi di pinggir jalan. Itu yang terjadi pada diri kami pada saat itu. Karena kami tidak dekat dengan Masjid Agung ini. Namun setelah kami menyadari betapa pentingnya ketika kita masih remaja, cinta kepada masjid dan membuktikan cinta kita kepada masjid, kepada sesama itu adalah bagaimana kita berupaya untuk menjadikan diri kita bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan alhamdulillah